नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई मास 1 तारिख मंगलवार। आज दिन जागर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकेइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करबा जरूरी, जहा फल रे प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपण माने प्रथम देखिबे। तो चलंतु आज संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। तो आज प्रथम खबर आसुची दुईटी लघुचाप सप्ताह पर्यंत सारा राज्य में प्रबल वर्षा। पूर्व और पश्चिम भारत में पुणी जोड़ा लघुचाप संभावना। आरब सागर और बंगोपसागर हेबाकुथिबा लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही। उत्तर बंगोपसागर पार्श्ववर्ती बांग्लादेश एवं पश्चिम उपकूल वायुमंडल में एक घूर्णिबलय सृष्टि होगा सह समान अंचल आसंता काली सुधा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି। पाणीपाग विभाग पक्षर सुंदरगढ़, केन्दुझर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर और मयूरभंज को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। वज्रपात और झटका पवन नहीं देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति आदि जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। नंबर 2 ग्राहकों पर आश्वस्ति, लगातार ह्रास पाउछि सुना दर। किछि दिन हेबो लगातार ह्रास पाउछि सुना दर, जहाँ ग्राहकों पर आश्वस्ति सह आनिछि खुशी खबर। सुना दर 1 लाख टंका अतिक्रम करिथिबा सह एजाए प्राय 600 टंका दाम कमिछि। सेथिपाई दोकान में लोकों भिड़ मध्य जमिलाणी, कारण एबे जेहेतु बाहागर सीजन चलीछि तेणु समस्ते सुना गहना किणिबारे व्यस्त। भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 97,420 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 89,300 टंका को छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 97,420 टंका रही बेले 22 कैरेट सुना मूल्य 89,300 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेट मूल्य 97,420 टंका और 22 कैरेट मूल्य 89,300 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 कैरेट 97,570 टंका और 22 कैरेट 89,450 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई में 24 कैरेट मूल्य 97,420 टंका थिबा बेले 22 कैरेट मूल्य 89,300 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता यथाक्रमे 97,420 टंका और 89,300 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 107,800 टंका होईछि। केमिति जानिबे सुनार शुद्धता जानतु। जदि आपण सुनार शुद्धता जांच करने चाहूँगी तेबे आपण BIS केयर ऐप रे जांच करि परिबे। आर्थिक वर्ष 2024-25 पई आपनको EPF अकाउंट रे शुद्ध क्रेडिट हेलानी कि नहीं केमिति करिवे चेक। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आ जानि रखंतु संपूर्ण विवरण। भारत सरकार कर्मचारी प्रोविडेंट पांठी अर्थात EPF आर्थिक वर्ष 2024-25 पई सदस्य अकाउंट रे 8.25% शुद्ध क्रेडिट करने आरंभ करिछि। जदि आपण जने EPF सदस्य तेबे आपण एबे पासबुक माध्यम रे ऑनलाइन रे आपणकर अपडेट होइथिबा बैलेंस सहजरे जांच करि परिबे। जदि शुद्ध केते अछि आपण देखि पारु नाहंती तेबे भयभीत हुअन्तु नाही। किछि दिन पर पुणी जांच करंतु किंबा EPF सहित जोगाजोग करंतु। परवर्ती खबर पेट्रोल पकेइबा को जाउछंती कि तेबे टांकी भरिया पूर्व जानतु आजिर दर केते, पेट्रोल कमिछि ना बढ़िछि। चलंतु जानिबा आज देशर प्रमुख सहर रे पेट्रोल डीजेल दरदाम विषय रे। तेबे आज भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 101 टंका 35 पैसा रही बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 92 पैसा रही। एपरिकी देशर प्रमुख सहर रे पेट्रोल और डीजेल दर स्थिर रही। तेबे भुवनेश्वर रे बढ़ी डीजेल पेट्रोल दाम। दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा और डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होईछि। मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 90 टंका 3 पैसा रही। सेहीपरि कोलकाता रे पेट्रोल दर 105 टंका 41 पैसा थिबा बेले डीजेल दर दाम 92 टंका 2 पैसा रही। चेन्नई रे पेट्रोल दर 100 टंका 80 पैसा थिबा बेले डीजेल दाम 92 टंका 39 पैसा रही। प्रत्येक दिन सकाळ 6टा पेट्रोल एवं डीजेल दाम में परिवर्तन होता है। पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे एक्साइज ड्यूटी
ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ହୁଏ। ବୈଦେଶିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇରେ 13 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଗୁଆ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୁଲାଇ ମାସ। ଜୁନ ମାସ ଭଳି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜୁଲାଇରେ 13 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆରବିଆଇ ତାଲିକା ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହି 13ଟି ଛୁଟି ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ରବିବାର ଛଡ଼ା 7 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁଲାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ଲିଷ୍ଟ। 3 ଜୁଲାଇ ଅଗରତାଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂଜା। 5 ଜୁଲାଇ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। 6 ଜୁଲାଇ ରବିବାର। 12 ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର। 13 ଜୁଲାଇ ରବିବାର। 14 ଜୁଲାଇ ଶିଲିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। 16 ଜୁଲାଇ ଦେହରାଦୁନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। 17 ଜୁଲାଇ ଶିଲିଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। 19 ଜୁଲାଇ ଅଗରତାଲାରେ କେର ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। 20 ଜୁଲାଇ ରବିବାର। ଜୁଲାଇ 26 ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର। ଜୁଲାଇ 27ରେ ରବିବାର। ଜୁଲାଇ 28ରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବିନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଟଙ୍କା ଦେଣ ନେଣ କରିପାରିବେ। ଏଟିଏମ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା। ଚୀନରେ ଚାଲିଥିବା ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏସୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଙ୍ଗ ଜୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜନାଥ ଜୁଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିହାରର ମଧୁବନୀ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପେଣ୍ଟିଂର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବିହାରର ମିଥିଳା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ମିଥିଳା ବା ମଧୁବନୀ ଆର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ରକଳା ରୂପେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପେଣ୍ଟିଂରେ ରେଖାଚିତ୍ର ରହିଥାଏ। ଏହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ଓ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ଆକୃତି ଓ ଚମକପ୍ରଦ ମାଟିର ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପହାର ପାଇ ଜୁନ୍ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଗଲୱାନ ଘାଟି ଘଟଣା ପରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ନେଇ ଦୁହେଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରାଜନାଥ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2020ରେ କୋଭିଡ୍-19 ଓ ପରେ ଲଦାଖ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱାଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଲଏସି ଦୁଇ ଦେଶର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲା କାରଣରୁ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଏସୀୟ ମିଳିତ ବିବୃତିରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ରାଜନାଥ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଜୟଶଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏସୀୟରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜା ଆସିଫ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନାଥ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲେ। ଏସୀୟର ମିଳିତ ବିବୃତିରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଓ ବିବୃତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନଥିଲା। କିଛି ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିଜର ନୀତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଶରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୋମୁହଁ ନୀତିର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସୀୟକୁ ଏହିଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମରନାଥ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ହେବ। ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ରମେଶ କୁମାର ଏବଂ ଆଇଜିପି ବିଏସ୍ ତୁତି କହିଛନ୍ତି, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 3 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ଆଡଭାଇଜରି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିଡର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଲେଖନପୁରରୁ ଜାମ୍ମୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 44 ମାର୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାୟ କରାଯାଇଛି। 30 ଜୁନରୁ ଭଗବତୀ ନଗର ବେସ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ RFID କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 180 ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ସହଯୋଗ କରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଳ ମାର୍ଗରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଡ଼କ ମାର୍ଗରେ ହେବ। तो फ्रेंड्स ये थिला आज दिन जागर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। तो वीडियो आपण माने किपरि लागला जदि वीडियो भलो लागि थाए ताले वीडियो गोटे लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करबा जरूरी जहा फल रे प्रतिदिन रे एमिति गुरुत्वपूर्ण एंड इंपोर्टेंट न्यूज को आपण माने प्रथमे देखि परिबे। तो वीडियो ऊपर शेष पर्यंत देखिथारु आपन को बहुत सारा धन्यवाद एंड आपण माने कमेंट रे कमेंट करंतु केउ जिल्ला रो मो वीडियो को देखुछंदी। तो वीडियो शेष पर्यंत देखिथारु आपन को बहुत सारा धन्यवाद।